Good afternoon, students. Welcome to today's class. I think yesterday we were discussing some of the important aspects regarding networking protocol, right? So we discussed protocol layering, I suppose, and steps involved in protocol layering. Either that can be generation of information or an idea, representing your information. Either it can be in audio, text, number, word, anything, any of such data. And then the last one is carry the information using physical medium or transmission medium. I hope this was pretty clear and evident yesterday. Moving on, I also discussed some of the basic layers that are present. This is not a model. Again, I am going to tell you, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ idea or to provide you a basic idea why do we need layering. So basically it consisted of three layers. Just I'll brush it up once ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ we shall continue with the next topic. So at your sender side you had three layers, and then even at your receiver side you had three layers. So regarding your layers, you had application layer, transport layer, and then the last one was physical layer, either in sender or in receiver. Sender ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ your application layer, which basically ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ this one will be happening in application layer, and then this one will be happening in so even your step 2 will be happening in transport layer, and then the last one, carry the information using physical medium, will be happening in physical layer. Yes, I think yesterday we discussed these three things. So when it comes to application layer, idea generation, idea origination, ಐಡಿಯಾನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಐಡಿಯಾನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. So physical layer basically it provides, or it makes sure, or the main purpose of physical layer is to ensure that the information is getting transmitted from sender to the receiver physical layer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So when it comes to transport layer, it basically provides interface between these two layers. ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, a sort of connection ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದಾ between application layer and physical layer. So all these things keep on happening during a transmission, and then probably ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. So we shall continue with the other things. Let me tell you, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Only these are the not ಅಥವಾ we can tell you like this. These are the only functions ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ they are not limited with these functions. ಇಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಐದರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ವೈರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಅನಲೈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲೇಯರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ when it comes to transmission, what type of transmission, either it is wired or wireless, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸಿ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹವೆವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್. Imagine this as a sender and this as a receiver. This is a sender and then this as a receiver. Sender is sending some information ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, and then these information are in packets. So when it comes to wireless transmission ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ this flow control plays a very very vital role. I am going to number these packets as 1 2 3 4 ಆಗ್ಬೋದಾ. ಈಗ ಸೆಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸೀವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 1 2 3 4 ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1 2 3 ಥರನೇ ಇರಬೇಕಾ ಸರ್? ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಸೀವರಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಐದರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ವರೆಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ 1 2 3 4 ಅಂತಲೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6ನೆಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಮುಂಚೆನೇ ಸೆಂಡರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ in our communication when it comes to sending packets or sending information from source to destination. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಏನಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಏನಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್, ಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೌಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್. ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಮಧ್ಯ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ we have to decide it for your layers or for your communication. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. There are number of requirements to be considered for data communication, such as transmission, flow control, error control, encryption, and then also routing. So these functions are carried out in a group called layers ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲೇಯರ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ when it comes to application layer, it helps transport layer, or transport layer also helps application layer during communication. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಆಫರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್
ಟು ದ ಲೇಯರ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್, ಮೇಲಿರೋಂಥ ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಲೇಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. We shall see some of the other points regarding your layers. So when it comes to the elements of a protocol, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನನಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸರ್ ಅದು? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಡಿಯೋ, ಆ ಥರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್, 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸೇ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸೈನರ್, ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ protocol designing. So by understanding what is the type of format and also by understanding what is the signal parameters that you are going to choose for appropriate communication. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಂಡರಿಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಲೇಯರಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಡರಿಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೊರತು ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀನೋ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ. ಅದೇನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾಳೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ನೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1 2 3 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 3 2 4 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಟು ಸಮರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೇಯರಿಂಗ್.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ, ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಡರ್ ಟಿಲ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾತ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ virtual connection where there is no path, no physical path between source and destination. This path will be established between messages that are transmitted. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ದಾರಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಮರಿಬಾರ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 types. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಡಿಸೈನರು ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡರಿಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡೇಟಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟಾಗಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. This type of approach ensures data to be arrived undamaged and in proper order. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇ ರಿಸೀವರ್ ಶುಡ್, ಇವಾಗ ಸೆಂಡರ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸೀವರ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸೀವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕದು? ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ನನಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವೊಂದು SMS ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈಯರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ವಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್. 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಡರ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಒಂದು ಸಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕಳಿಸು ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
before transmission. At receiver, correct arrival left fact is checked. Yes, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸೀವರ್ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಹವೆವರ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ that be more than enough for your type of logical connection and then also layers, protocol layers and then. So we shall see your connectionless protocol in your next class. So I hope this class was useful. Proper prepare agi, then study well. Thank you.